приятели, не се разделяме. Нека в очите да няма тъга, болки и радости ние споделяхме, всеки по своя път тръгва сега. С Богом не казваме само довиждане, зная очакват ни много лета. И нека чашите пълни да вдигнем и сълзите от радост не крием. С тази на здравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, се вричаме. Мои приятели, тъй както птиците, връщат се винаги през пролета. Днес се завръщаме, уморени от тичане, за да разкажем кой как живя. Дали мечтите си всеки постигнал е, дали надеждите си оправда. И нека чашите пълни да вдигнем и сълзите от радост не крием. С тази на здравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, се вричаме. Ama ne için bağırıyorsun sen?
Kızlar kaldırın şu kafaları. Yürü. Hadi ne yapacaksın? Top var burada. Burada top mu var da tamam esas top var. Mr. Fucking Affection. Çok bağırdık var çok Sucuk bıraktım bana gerçeğe verdim. No! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobré karşıya geçin. Ya bize işi bırakıyorum ya. İnsanlar sizi daha bize ödüyorsun. Dobré, geçin benim. Çok yoruptum ben ama fucking ağırmış. No! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hamburger kapanıyor. Getirin buraya hamburger buraya. Ben sana kim koyayım. Oynamadım da yok. Hamburger yaptım. Tamam, Türk'ü verdiğim verelim. Senin lan. Sen bağıracaksın buradan, nasıl bağırıyorsun? Nasıl başladın? No. İzlo işte mi? 3, 4, 5, 6. O sen. Bravo sana Sine. Erkan. Hadi biz de yakın ayağa bak bir şeyler. Başka yok. Durun sonra
Şimdi çocuklar. Tamam ya. Hadi ver bana benim de çakayım. Hey! Jedno, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Къде си ти? Не мога без теб. В моите дни не мога без теб. Къде си ти? Едничка надежда в моя живот. Друга, да? И моя глас, песента, която пея, приятели, е за вас. Тъжна е моята китара, тъжен е и моя глас. Песента ли, пейте с нас, чуйте гласът ми, към вас отправя този час. Пейте, приятели, пейте с нас, чуйте гласът ми, към вас отправя този час. Устремени подир птиците на радостта, кръговрати от нежно си сили, приемат дойщи дни. Нека те внезапно открили полети към висини. Весели момичета, момчета на 20 години, от нас зависи не света, да бъдат просторите сини. Ое, весели момичета, момчета на 20 години, от нас зависи не света, да бъдат просторите сини. Преговрати от нежност и сили, те минават през нори
Hadi kaldırın bak. Hadi. Hadi. Sağ ol, koca adam ol. Bizim mahallenin çocuğu. İyi Hadi bakalım. Hadi. Duran ama bu koku dediğimiz mi ana bu koku çok artık. Ne yersin sen? Ne yersin sen? Hayır ana. O atıyor ana atıyor. Yumurtalar yapıyormuş onun için çok acı şeyler ana. Dilisi ana. Dilisi ana. Sağa bak. Sana çıksın bakalım. Yok bak kaldır ve Bak müzikadan hızlı ses ver. Bak müzikadan zapis ver. Bir ses bu kadar olamaz onun abi yanlışlık. Hoş geldin sana. Mahmut neredesin sen? Sen aşağıdan yukarı şimdi sıradan İçerimiz böyle olsun ha. Sağ olsun, bana bu çocuğunuz cemiyetinden bunları olsun ya. Allah razı olsun. Bir de gelin getirsin. İnşallah okul ileriye doğru. Geç geç. Nasıl da çalıştı. Benim baba. Şimdi geçeceğiz oraya da. Abi geçin oturup oraya. Bu değil pıtret. Kimsesiz olan anam benim çileli de agalarım. Anam Hadi Nazlı. Hadi Nazlı. Akıllıya bak. Haber. Hayır kaldır. masada üstünde sarhoş oldum.
2 saat oldu. Ali, sonra divanın üstünde bir küçük çanta var. Hoş geldiniz. Hadi var olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Var olsun. Ana benim fotoğraf. Hadi. Buradan böyle. Gençler. Sağ ol. Koy içeri. Ne bu be? Ne bu be? Ne bu teşkarlık sizden mi? Buradan. Hazır mı? Sen Güney. Sen koskoca olasını verilecek diyor. Hadi. Al baba güzel. Hoş geldiniz. Düğünde beraber gel olacak. Buraya gel. Hayır. Hadi sağ ol. Sen de sağ ol. Hakan Muhtar. Sağ ol Murat. Gel kere gel. Kaçıyorum. Bunlar gelmeyecek. Daha kişi geldi masana. Bana değil problemi. Ha? Onlar.
Unuttular bir şey unutacağım. Mağazaya gidemedik çünkü sıcaktan Ama piştik. sıcak yok. Bize doğru gidemedim. Çok gelen. Çok gelen. Serkan'a geldik bu yana geldik. Öte gidiyoruz. Bir de bacağımdan. Şimdi yok arabada bineceğiz. Şenatim uşak olsun. Evet toplaşma şeyleri yapalım. Ben kanyamın istemedim. Tutura kalmak. Demek sizin var. Bunu saçını bir yedim bu sefer. Bu ne bu? Saçını bir yedim. Yaptın o. Saç. Hadi yavaş Davay. Hadi yürü. Davay işte bağırma buna ne oluyor? Ah. Kolega. Arayın soralım mı? İzin alacağız, hükümet verecek mi bakalım sevgiyi? Yani hükümetimiz de bizi lazım. Hükümet yok da burada Hadi bakalım. Geç. Gidiyoruz. Haydi. Onde tiver,
Ajde, trkneme. Момчета на 20 години, от нас зависи не света, да бъда просторите сини. Весели момичета, момчета на 20 години, от нас зависи не света, да бъда просторите сини. Кръговрати от нежно се сили, преминават през нощни дни. Нека тръгнем внезапно среща във времето на някой ден, пред някой ден. Правилният пристъп на някой ден. Нощния град, сънливите улици, тихо звъни, тротуара под нас, а ние вървим. Седи къде тръгнали, луцам още по тебе аз. Тъмната стая на старата къща, бяла икона лицето ти. Спомени светят и нещо прегръщат ни, луцам още по тебе аз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok bağırdı. Уважаеми колеги и гости, за последна вечер сме заедно в този състав. Учители, ученици и служители, културни дейци. Първото нещо, което ще направим, ще дам думата на директорката за приветствие и да раздадем свидетелство за завършен 8 клас, след което ще поздравим присъстващите. Моля, господин директор. Добре. Скъпи ученици, аз мисля, че в последния учебен ден казах много неща. Това, което и през годината сме си говорили много по въпросите за живота. Това, което сега искам да кажа е, че ще държа много да продължите образованието си след 8 клас и живот и здраве след 11 клас и 12, зависимост от това. До 12 всъщност. Някой може да реши само до 12 да учи, пък се учи. Да продължите и след това, за да може в нашето село най-после да има още няколко висши. Имаме за сега един завършил, имаме един, който учи и се надявам от вашия клас да е следващия висшист. Искам да ви пожелая да бъдете много щастливи, преди всичко да сте здрави, защото ако здравето го няма и оттам нататък нищо няма. Да се вглеждате повече в себе си, да вярвате малко повече в себе си, защото вие можете най-вече да отстоявате своите мечти, своите желания, защото в противен случай в живота няма как да се случат нещата. Ако вие не държите на това, което смятате, че е правилно, няма да имате и успех. Това е. Благодаря.
сега идва най-дългоочаквания момент, не само за вас, вярвайте за мен, защото тези свидетелства са такава отговорност. Всеки ден по 2 пъти ги проверявам в дирекцията, там не са ли там, под ключ, заключени са. И сега като ви ги дам, вече ще падне един огромен товар в моята душа. Имам честа първо кой? Добре, Димитър. Къде е Димитър? Точно аз си го честито. Ето, заповядай, ела да се разпита. Да сме сигурни, че ти си... Да. Така, второто свидетелство, колкото и странно да е то, е най-аркал. Вече си официално. Автограф, моля. Вие сте като Фреди Меркюри. Така идва едно свидетелство, което беше от началото. Е ясно, че това дете ще си го вземе Мелиса. Тя и това е успехи в другото 5-20. Честито. Най-високи успехи. Заповядай. Момичетата сега могат да се подготвят за бъдещата си кариера на фолк и всякакви звезди да дават автографи. Следващото свидетелство е на един господин, който имаше голяма вероятност всъщност да не вземе свидетелство, защото много хора така бяха ядосани от него. Той ги подразни, но в крайна сметка, хайде от нас да мине Рамадан, ще се вземе. Просто време се чудя дали да го подпиша всъщност. Ето, заповядай. Абе, това свидетелство като цяло знаехме, но имахме някакви малки съмнения, защото имаше колебания дали или дали, но сега все пак заслужи с 387. Господин Апаналев, ако искате и на вас свидетелство, трябва да изчакате малко. Държа. Така, още едно свидетелство, което беше ясно, че ще бъде дадено, но някой път дамата проявяваше малко повече характер, отколкото всъщност трябва, въпреки всичко се ради, нека да заповяда. Автограф ли? Ох, за това свидетелство много се чудихме, дали да го дадем, дали да не го дадем, дали да не си оставим още едно дете следващата година в 8 клас. Ама като го погледнеш в очите, като му видиш милия поглед и физиономията, как да не му дадеш на сърка на едно свидетелство, свършено? Той се чуди години наред, как изобщо имам свидетелство за 8 клас. Гледай само с какъв жар взема планката. Така? Следващата последна дама, бебето, която винаги е била безупречна и не мисля, че е имал някакви съмнения. Ако видят мене, пък ако видят някой друг учител, можеше и нещо друго да кажа. Така, едно свидетелство на един ученик, който, ако тръгнем да смятаме колко време е прекарал в класната стая и колко време при мен, защото трябва да по някакъв начин да въдворя ред в неговата поведение и дисциплина, не знам, може повече да е прекарал в дирекцията, но в крайна сметка е тук и ще си вземе свидетелство за 8 клас. Надявам да продължиш. Ама не като. И още едно свидетелство за едно момче, което просто няма как да не забележиш, той е постоянно около нас, около дирекцията и това е Калкан. За него също нямаше кой знае какви съмнения. Абе някакъв път да се колебае всъщност дали или. Доволни ли сте сега? Няма
Колеги, ще се опитаме да ви поздравим с една много скромна програма. Не мога без теб, къде си ти? Не мога без теб, в моите дни. Не мога без теб, къде си ти? Едничка надежда в моя живот. Не мога без теб, върви се ти. Не мога без теб, в моите дни. Не мога без теб, къде си ти? Едничка надежда в моя живот. Тъжна е моята гитара, песента, която пея, приятели, е за вас. Тъжна е моята гитара, тъжен е и моя глас. Песента, която пея, приятели, е за вас. Пейте, приятели, пейте с нас. Чуйте гласът ни, към вас отправя този час. Пейте, приятели, този час. Нека винаги в живота с много радост и тъга да гори грей за всеки негова звезда. Нека винаги в живота с много радост и тъга да гори грей за всеки негова звезда. Пейте, приятели, пейте с нас. Чуйте гласът ми, към вас отправя този час. Пейте, приятели, пейте с нас. Чуйте гласът ми, към вас отправя този час. Душата, дами, не искам да пилея гордия талант, дребналости и лични празни драми. За тебе труден мой път, след грохота, дръзбил сина на празна суета. Довиждане, ме чакаме Бога, сина си Слънчев, чака вечността. Светофарите греят зелено и на нас пак се спуща света. Нека бъдем изцяло средени, като първите на радостта. Кръговати от него се сили, преминават през нощи и дни. Нека тръгнем децата от крили, полети към висини. Весели момичета, момчета на 20 години, от нас зависи не света, да бъдат просторите си. Весели момичета, момчета на 20 години, от нас зависи не света, да бъдат просторите си. Кръговати от него се сили, преминават през нощи и дни. Нека тръгнем внезапно в крили, полети към висини. Викат птиците литвай нагоре, ветровете ни канят на път. Има винаги ясни простори, нека не да блестят. Весели момичета, момчета на 20 години, от нас зависи не света, да бъдат просторите сини. Весели
Силно? 25 признака, по който ще познаем шопите. Основно верую на шопа. Я не сакам да ми е добре, искам на Вутя да му е зле. Родителите се грижат за детето си, докато навършат пълнолетие на 48 години. После за него се грижат децата. Ядеш чесън, докато ти изтръпне езикът и всички около теб се разплачат. Нека мре мръсната гад. Тъпеш се рядко, но на сметка на това, кратко и без сапун. Мислиш си, че като имаш бира на шкембе, задължително разбираш и от футбол. Софиянец си, но с нетърпение чакаш да дойдат празниците, за да се прибереш вкъщи. На всеки вид отговаряш, аз той го знам, ама по друг начин. Това, готов се с бой да чакаш на най-голямата опашка, без да знаеш за какво е, но само и само да не се минеш. В заведение, в което е заета само една маса, задължително сядаш на съседната и вместо менито гледаш в чинията на другия. Чаршафите се тупат най-вече през балкона към улицата. За предпочитане, ако съседът е проснал прането си отдолу. Когато се прецакаш, е достатъчно и някой друг да се прецака, за да ти мине напълно. Когато правиш запой, чупиш сватбения сервис, за да му падне по лилея на съседа, а когато той прави парти, викаш полицаите, защото не те оставят да спиш. Държавата винаги е виновна. Това е аксиома. Каквото кажат по телевизора е вярно, с изключение на прогнозата за времето. Псуваш тези, които са решили, аз съм българче, да отпадне от читанките, но ти също не го знаеш. Черпиш докторите, които са те лекували в болницата, но после пак си ги мразиш. Отиваш на дискотека, за да се напиеш безпаметно, а не за да се веселиш. Носиш мобилния си телефон, окачен на врата, за да те видят, че си вид. Като истински шоп се пазариш с касиерката, въпреки че си в голям хипермаркет. Ядосваш се, че в градския транспорт е мръсно, но никога не дупчиш билет. Шоп си, когато, ако настъпиш или бутнеш някого на улицата, казваш просто опа. На въпроса как си, винаги казваш зле съм. Тук вижте поискали пари на заем. Обръщаш се с бабо и лелю към жени, които не познаваш и нямаш никаква роднинска връзка, а е редно с госпожо. За новогодишната си вечер купуваш няколко килограма експлозиви. От всички зеленчуци най-обичам суджуци. От всичко на света най-много мразиш да поемаш отговорност. Благодарим ви, колеги, за вниманието. Сега искам да останете малко, имам една изненада. Аз ви казах, че ще ви направя една изненада и мислех да е за 15, обаче реших да е тук. Значи, основно училище от тези спейси така, присъжда приз мис въздържание
на Бедре Нежметин. Така, и стихчето. Много е красива, със сърце от пламък се е тя стопила. Стои от мен на разстояние, то е нашата мис въздържание. Понеже предишката винаги се е въздържала от много неща. Ето и заповядай по един приятел. Приза. Сега една снимка, да. Покажи само приза. Така. Приз мистер Диджей на Димитър Чавдар. С музиката е на ти. За секунди парти ще те завърти. Мистер Диджей се той нарича и за штуркопъл всеки при него тича. Заповядай. Къде? Ето. На Ергал Корхан. Може ли някой да познае какъв е приза? Ама да не познае. Мистер Мускул. Да се перчи с тяло той обича. Че е силен никой не отрича. Мистер Мускул тайно го наричат, но от страх пред него често сричат. Така. Още един хубав приз. Мис очарование на Мелиса. Чар и красота, тя от себе си събра, а усмивката е нежна, като морето е безбрежна. Ето за това мис очарование е тя. Винаги нежна и мила. Така. И сега приз на Рамадан. Да видим дали ще познаете какъв е приза. Стой там. Кой съм аз? Ако не всеки знае, бързо аз ще му помогна да узнае. Всичко мога, всичко зная, със самочувствие съм си все пак аз накрая. Приза ми на самочувствие. Мистер Скромност на Съркан. Тих като мушица и потаен като на дълбок кладенец водица. Мълчи и гледа с поглед дълбок, от скромност не изрича дори окей. И тежка походка към нас се насочва странна находка. Едно не може да му се отрече, мистер Сладур може да се нарече. Умна и красива и винаги вежлива. Мис Каприз се тя нарича и много себе си обича. Само погледнете на Мис Каприз снимката. Най-новата снимка. Най-новата снимка. Ела да се снимаме сега. Филчо. Да видим, Филчо, за теб какво си измислиш. Айде. Момичетата все по него. Така, момичетата по него все си падат, но и той от тях не бяга. На кого ли да прилича, мистер Сексапил се той не Накъдето да завиеш, ти от него не можеш да се скриеш. Работата му е сложна, като на Том Круз, мисията невъзможна. Мистер Бодигард. Понеже навсякъде по екскурсии той беше толкова навсякъде близо до нас, като Бодигард. И това беше от нас. Надявам се да са ви харесали. Мои братя, разделяме се, тръгваме на път. По пътя често има бури вятър, но бурите не ще ни повалят. Но пътя често има бури вятър, но бурите не ще ни повалят. Благодарим ви, скъпи учители! Не, това не е. Нищо ще го видя утре. Дай го смеето. Желая ни много здраве, късмет, щастие. И много любов. Много е важно, мачо. Без любов света ще загине само за 4 дни. Мили момичета и момчета, да се беше мъжки. Борихме се мъжки, карахме се мъжки.
Но всичко това ще се забрави и вие ще помните от вашите ученически години само хубавите неща. Ще се питаме само за хубавите неща. Желая ви по пътен вятър, учете, бъдещето е в ученето и работата. Всичко най-добро.